बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर तुसीं देख रहे हो डेली व्लॉग्स। उम्मीद करने सारे भरा ठीक होणगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाक अल्लाह दा शुक्र है असीं भी ठीक हाँ। अज वीवर थोड़ी जी मतलब कल इत्थे मौसम थोड़ा जिहा चेंज की वजह तो ना थोड़ी जी तबीयत ख़राब हुई है। मेरा तो काफ़ी नज़ला बुखार अफ्तारी तो बाद मेरे को तकरीबन बोलिया नहीं जा रहा, इतनी मतलब आवाज़ चेंज सी हाँ। बाकी अपडेट यही कि असी रस्ते च ही हाँ। असी यानी कि अज जिवें कि पहुँचना सी एस पी नक्शे तक, लेकिन नक्शे तक नहीं पहुँच सके है। नक्शे तक इस तरह नहीं पहुँच सके कि सानू जिस बंदे ने गाइड किया उन्होंने कि तुसी ए पहाड़ यानी कि कच्चे पहाड़ ने इत्थे जिवें असी टिब्बे आने इत्थे कच्चे पहाड़ आंदे ने, ए तुसी जिवें लथना है ना तो अगली साइड ते वो तुहानू यानी कि ये नक्शे का जिहड़ा ना स्टाप मिल जाना है। असी उत्थों पहले एक दफ़ा भाई उत्ते चढ़े हाँ, उत्ते चढ़ते 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 थले लथे थले लथ के जितों असी समझ लो मतलब ए साइड तो उधरली साइड गए असी, फिर उत्थे वापस आ गए। फिर असी मतलब होर बंदे ने पूछा क्योंकि इत्थे अल्लाह उन्हें बंदे खुश रखे, क्योंकि बंदे इन्ने चंगे बंदे तो है नहीं जिहड़ा कि सही रस्ता दे देन सही मशवरा ही दे देन। बाकी जिवें भी है वे फिर भाई असी उत्थे मतलब एक नहर जी जान दी छोटी जी, उत्थों असी मूँह धो के कपड़े शपड़े चेंज किए, क्योंकि कपड़े कल चिट्टे पाए मैं वो काफ़ी गंदे हो गए हैं। मौसम ने कपड़े चेंज किए, कपड़े चेंज करने बाद असी फिर मतलब हुण पहुँचे उत्थे। यानी कि बंदे कोलों अफ्तारी का कोई समान थोड़ा बहुता लिया, उसी अफ्तारी की, अफ्तारी करने बाद हुण सिग्नल कुछ आ रहे हैं तो करके साडी वीडियो बनने लगी। कई बंदे सोच रहे यार इन्होंने वीडियो काफ़ी लेट होंदी, कि इस वजह तो लेट होंदी कि असी ऐसी ऐसी जगह तो है वा कि जिते सानू सिग्नल आना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है, कि तो उच्ची जगह तो चढ़ना पैंदा, उस तो बाद जाके उत्थे सिग्नल आउंदे ने। हुण इत्थे असी एक यानी कि जगह वेखी मतलब उत्थे जिन बनाया कि यार इत्थे अज दी रात कढ़ने इत्थे, क्योंकि नेड़े नेड़े घर को नहीं है कोई भी जिथे असी मतलब किसी को रिहाइश लै सकीए। इस करके मौसम उत्थे पिया, मैं कि चलो यार मैं थोड़ा जा व्लॉग स्टार्ट करके अपडेट दे ला मौसम बाकी उत्थे जाके वेखने तो उत्थे यानी कि असी अज दी रात कढ़नी। बाकी अल्लाह खैरियत रखे। हुण मैं एक होर गल सोची है, मौसम नाल मशवरा करना, क्योंकि असी हुण दो बंदे हैं सर बनता है कि मशवरे नाल बगैर असी नहीं चल सकते दूजे नाल, क्योंकि इस हालात दे विच इस मतलब हाँ मुर्शद दिन कड्ढण रात कड्ढण दा प्रोग्राम है। हाँ यार थके पे हाँ यार की करिए, तुर कोर तड़के ना साडियां लत्तां जड़ियां सुजियां पईयां ने। अच्छा उठ के बहुत एक गल तो ये वे इधरली साइड सीधा यार मेरे चोरी अज जी तबीयत खराब है ना। बाकी भी बस कई वेख लो भरा सानू विच कह रहे हैं कोई ड्रामा कर रहे हैं, यकीन मान जो असी उन्होंने किसी की गल के बिना मतलब गुस्सा नहीं करीदा इस वजह तो कि यार अगले बंदे नूं की पता कि असी किस हालात च हैं। असी किसी को गलत कहीए, असी कौन होने किसी को गलत कहना चाहिए, सानू अल्लाह पाक ने इख्तियार नहीं दिता असी किसी बंदे के बारे गलत सोचिए गलत कहीए। असी जिस हाल च भी है वा असी किसी को दसना नहीं चाहते कि यार सानू इन्नी मुश्किल च असी अपनी मर्जी नाल आए हैं। की ख्याल है? सानू किसी ने बंदे तो नहीं भेजा कि असी तुसीं एवें जाओ उवें जाओ, असी अपनी मर्जी नाल टुरे हैं, मर्जी नाल आए हैं, सानू ऐसी वैसी कोई गल को नहीं। बाकी मुर्शद एक मशवरा है हुण मशवरा ये है कि मैं इस चीज़ सोच की रहा बल्कि नोट कर रहा हाँ। जिदन का ही नक्शा लैके टुरे हाँ इस सफ़र की साइड पर है हाँ जी, उदन की सानू वो बहादुर खान जो चवल का पुत्र है उन्हें अदील की कोई लोकेशन कोई वीडियो कोई चीज़ नहीं दी है भेजी है कि जी असी वेख के एक अपने आप में हौसला अफजाई दे सकी कि यार दिल ठीक है। मैं हुण ये आना वा कि मुर्शद अगर असी बाकी भी ये तुहाडे वास्ते भी पैगाम है, साडे अपने वास्ते मशवरा कि मशवरा करना बेहतर है। मैं ये सोच रहा कि अगर असी उन्होंने कॉल करिए उन्होंने आखिए कि लाला तू नक्शा अपना लै लै, क्योंकि वो शायद इस करके सानू नहीं भेज रहा कि वो दिल च कि मेरे तो पहले किते समान ना चुक लैन। ठीक है, अगर इन्हें समान चुक लिया तो पता नहीं मेरे नाल की करनगे। इस टाइम सिर्फ और सिर्फ सानू किसी शायद मतलब लालच तो नहीं है यार वो भी ते पागल है ना बहादुर खान भी, समान केड़ा खाला जी दा वाड़ा है भी समान जांदे सार साडे हत्थ लग जाना, पता नहीं उत्थे किन्नियां मेहनतां करनियां पैणियां ने, की करना है किसी नाल लड़ाई झगड़ा ये वो। पहली तो गल सानू किसी ने उत्थे घुसन नहीं देना कि भी तुसीं बाहर दे बंदे हो, इत्थे की लभदे पे हो की करदे पे हो। इलाका ही तैनूं पता तो है खतरनाक है, अपना इलाका थोड़ा भी जिथे मर्जी जाके आपां जाके अड्डा ला लीए। हुण दा फिर मेरा मशवरा मुर्शद ये वे असी उस बंदे नूं कॉल करने उन्होंने कहने लाला तू अपना नक्शा लै सानू बंदा दे। असी अगर लालच के पिछे टुरीए ना कि यार असी उस जाके समान पहले लै लीए, मैं पहले सोच यही रहा सा कल तो मेरे जो दो व्लॉग ने मैं उन्हें बार बार यही कहता रहा कि मैं उस तो समान तक पहले पहुँचना है। लेकिन मैं हुणे सोच रहा कि यार अल्लाह ने करे बंदा बंदे का दारू है। ठीक है जी हुण अल्लाह ना करे वीवर्स को बंदे ने कोई अदील नाल कोई, क्योंकि बंदा
ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਰਕਤ ਕਰੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਦਈਏ, ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਜਾਏ ਭੈਣ ਦੇ ਘੂਸੇ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਾਨ, ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਖਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਬੰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿਲ ਦਾ ਨੰਬਰ। ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦਿਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਹਾਦਰ ਖਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕੋਡੂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਨੰਬਰ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹਾਦਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਨਕਸ਼ਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਉਹਨੂੰ, ਕੱਢ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਆ ਨਕਸ਼ਾ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਸੂਬਾ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਸੂਬਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਦਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਪਾ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਘੁੰਮਣੇ ਨੇ। ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ, ਨਕਸ਼ਾ ਤੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਗੌਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਵੇਖੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਮਾਨਤ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਨਤ ਤੇ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਧੱਕਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਫੜ ਲਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰ ਔਰ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਜੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਜਾਓ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਇਓ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਮੋਸਨ। ਅਸੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਯਕੀਨ ਦਵਾਈਏ ਕਿ ਲਾਲਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਆ ਫਲਾਣੇ, ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਸਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਖੈਰੀਅਤ ਰੱਖੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੰਧ ਕੋਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਲੋਗ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਗਾਈਡ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਅਦੀਲ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਦੀਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਹੋਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਦੀਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵਸੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਵਸੀਮ ਦੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਯਾਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀਵਰ ਔਰ ਕਿਸ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਤਲਕ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਾਹਿਲ ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਤਲਕ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਫੈਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਫੈਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਰਖਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਝੁਕਿਆ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀਵਰਸ ਪੌਦੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹੋ ਨਾ,
ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੌਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਖੜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਝੁਕੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੌਦਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਸਕਣ। ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਅਦੀਲ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਔਰ ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਹੈ ਵਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਆ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਆ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਔਲਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵਸੀਮ ਦੀ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਵਸੀਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਸੀਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਸੀਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਸੀਮ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਸੀਮ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੱਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਖੈਰੀਅਤ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਪੂਰੇ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2 11 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਟੁਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਛਡਾ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਮਾਨ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਹੈ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੀਰਾ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰੀਅਤ ਰੱਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਦੇ ਮੌਸਮ ਲੈ ਕੇ ਸਰਾਣਾ ਇਹ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵਲੋਗ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾ ਖੈਰੀਅਤ ਰੱਖੇ ਜੀ।